ਬਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਗੁੜ ਸ਼ੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। 1 2 3 4 ਵਾਹਵਾ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਬਾੜਾ। ਮੋਰ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਲਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਨੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਦੇਸੀ ਟੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਯਾਰ। ਟੇਬਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੜੋਲਾ ਪਿਆ। ਘੜੇ, ਤੰਦੂਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਕ ਬਕਾਇਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਟਰਗੂ ਗੁਟਰਗੂ, ਇੰਝ ਗੋਲ 1 ਚੱਕਰ, ਇੰਝ ਗੋਲ 6 ਚੱਕਰ। ਉੱਠ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਲੂ ਲੱਗਾ। ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ मना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सही है भाजी, खतरनाक तो होना ही है। जो ਉਂਗਲ ਦਿਓਗੇ खतरनाक तो होएगी। ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਹੁੱਕਾ ਪਿਆ, ਮੰਜਾ, ਹੁੱਕਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਲੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ। अस्सलामुअलैकुम, की हाल चाल ने। उम्मीद करना तुम सारे वधिया होवोगे। मैं हाँ शुजात आवान ते वेलकम करना तुहानू अज एक नवी वीडियो दे विच। लाहौर शहर वर्ल्ड दी बिगेस्ट सिटीज़ दे विच 20वां नंबर है ते लगभग 1.5 करोड़ दे करीब इहदी आबादी है। लाहौर शहर दे पोश एरिया DHA दे विच पिछले साल ही लाहौर दा पहला ऑर्गेनिक विलेज बनिया ते बहुत ही ज़्यादा इहदी तारीफां सुनियां हैगियां। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਹਾਰੀ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਿਲੇਜ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਿਲੇਜ ਵੇਖਨੇ ਆ। ये है जी लाहौर का पहला ऑर्गेनिक विलेज, लाहौर ऑर्गेनिक विलेज। एंटर हो गए हैं ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम। पार्किंग किस तरफ है? अच्छा, राइट साइड पे गड्डी खड़ी है जी। ये मेरा ख्याल है विजिट करवाते होंगे। नर्सरियां भी ने। एंड दी एंट्रेंस है जी, वेलकम टू लाहौर ऑर्गेनिक विलेज। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸੀ ਗੋਟ ਸ਼ੈਡ, मोटरसाइकिल पार्किंग। छां कितने वे? छां ही जानी होने थोड़ी देर तक। इत्थे लाने बाइक खड़ी कर दी है। पार्किंग है सामने। ए सारी बाइक्स की पार्किंग है तो यह गड्डियां की पार्किंग है। एंटर होंदे नाल ही लैफ्ट होवोगे तो लैफ्ट साइड के उत्ते सामने स्ट्रेट टक्कर के उत्ते बाइक्स की पार्किंग है तो नाल ही गड्डियां की पार्किंग है। तो इत्थों ही असी वीडियो नू शुरू कर देने।
मतलब कि राइट साइड ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਰੂਟ ਔਰਚਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ मतलब कि ਇਹ ਬਾਗ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਵੀ जगह बनाई हुई है ज़रूरी हदायत फूल फल और सब्जियां बगैर ज़्यादा तोड़ना सख्त मना है बिल्कुल सही गल है जी क्यों तोड़े बंदा ते नाल ही शुगर कैन फील्ड्स बेलना इत्थे रो निकलदी रो कटदे ने नाल गन्ने दा फोक पिया हैगा ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਰੋਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁੜ ਸ਼ੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋ पट्टियां लगी हुई हैं इत्थे बेलना एरिया जब गुड़ बन रहा हो तो किसी भी हादसे से बचने के लिए कढ़ाई से दूर रहें बिल्कुल सही कह रहे हो नेड़े क्यों जावे बंदा जो थोड़ा दूर रह के सब कुछ दिखे तो फिर नेड़े की करना जाके जिथे बाइक खड़ी की थी उत्थे नाल ही नज़र पई मेरी मैं कहा यार फिर दोबारा फिर इधर पीछे आना पेगा वो की है उस पासे भी कुछ है देखने सामने स्टेट जड़ा है ना सामने स्टेट फिर वही जिथों असीं इंटर होए हैं ना वो साइड आ जाती हैगी ते इत्थे चाचा माली जड़ा है वो अपना काम कर रहा है वे ते सारा इत्थे फल सब्जी वगैरह है सलाद पता लगा होया ते यही चीज़ां हैगियां इस पासे बकायदा इत्थे बैठने की भी जगह बनाई हुई है वेखो थोड़े थोड़े फासले ते ना बैठने दी जगह भी बनाई हुई हैं तकरीबन कोई 33 एकड़ के उत्ते है वे रकबा पिंड जिहड़ा बनाया 33 एकड़ जमीन हैगी है चाचा माली जिहड़ा हैगा सी उहदे कोल पुछया वो कहंदा यार तकरीबन 33 एकड़ है वे ते इनफॉर्मेशन भी वो कह रहा है कि सारी ना एक अगे उत्थे बोर्ड हैगा वे उहदे ते लिखी होएगी उत्थे भी पढ़ लांगे वेख लांगे ते फिर है वही जगह हैगी जिथे असीं अपनी बाइक खड़ी की है सामने बिल्कुल लैफ्ट साइड के उत्ते बकरे शैड हैगा वे बकरे वगैरह जिहड़ा हैगा वो क्योंकि इत्थे रेस्टोरेंट भी हैगे ने बकरे 1 2 3 4 वाहवा तादाद हैगी बकरियां दी ये रेस्टोरेंट हैगा वे ते मेरा ख्याल है कि इत्थों ही लैके कोई कर लेंदे होणगे सुबह सुबह बकरों का बाड़े के अंदर जाना मना है सही है शौर वाले बंदे नूं ते इन्ना पता है कि अंदर नहीं जाना बाकी लिखना बेहतर हैगा क्योंकि एज अ पाकिस्तानी असी जिहड़ा हैगा ना किसी टाइम जोश च आ जाते हैं तो जोश च होश भी खो पैने नाल ही मुर्गियों का बाड़ा देसी मुर्गियाँ अच्छा अंदर मोर भी हैगे ने मोर भी दिसया मैनू अंदर प्रोडक्ट है प्योर ऑर्गेनिक है शायद देख रहे हैं अंडे है ने कुछ जेडे है ने क्लोज है ने आई थिंक शाम नू खुलणगे यह भी क्लोज हैगा वे ये भी शाम नू ही अस्सलाम वालेकुम शाम नू रनिंग च होंदा है ना किन्ने तो किन्ने बजे किन्ने बजे क्लोज होंदा रात 12 बजे
दिन ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ? ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ 4 ਤੋਂ 12। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ, ਜੈਂਟਸ ਲੇਡੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਲਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਉੱਤੇ ਬਨੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈਗੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਹਨੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਨਟਸ ਵਗੈਰਾ। 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ। 4 ਤੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਓਪਨ। ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਢਾਬਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਢਾਬਾ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵਿਊ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਪਨ ਕਿਚਨ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਓਪਨ। ਸਿਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸੀ ਟੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਵੇ ਵਾਕਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੱਚ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਇਹ ਛੱਤ ਵੇਖੋ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਯਾਰ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਸੀ ਰਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ, ਦੇਸੀ ਟੱਚ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪੂਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਚੇਅਰਸ ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਕਿ ਮੰਜੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਖੂਹ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਡੋਲ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੋਹ ਸ਼ੋਪ, ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਖੂਹ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 90s ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਟ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਓਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਸ਼ੌਪ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਰਤਨ। ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹਾਲੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਪੇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਪਾਊਂਡ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਲਾਬ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈ 5 ਫੁੱਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਛਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਛਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇੱਧਰ ਤਲਾਬ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਾफ़ी यार मज़ा हैगा। मतलब कि भैंसों का बाड़ा भी हैगा जी, मझां वेखने, भैंसा का बाड़ा लिखे होया। भैंसों को छेड़ना तंग करना मना है, आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई मझां, गोया, थापियाँ, वधिया यार वधिया, मज़ा आया वाकई। फील हो रहा है कि यार किसी पिंड आ गया वा। कोई अद्धा घंटा पहले जिहड़ा हैगा ना, मैं DHA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਕਾਇਦਾ ਘਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 90s ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਬੂਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੇਖੋ यार किड्डा सोहना दरवाज़ा है यार, क्या बात है, क्या बात है यार, कमाल है। ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ, ਆਟਾ ਗੰਦਮ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਦੇ ਸੀ, ਆਟਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਭੜੋਲਾ ਪਿਆ, जिन्हें स्टॉक करीदा हैगा सी। अच्छा, रिबन क्रॉस करना और किसी चीज़ को हाथ लगाना सख्ती से मना है, सिर्फ बाहर होकर खड़े होकर तस्वीर बनाने की इजाज़त है। बिल्कुल सही है भाजी, असी अंदर की लैन जाइए। ए तंदूरी कड़े नाल ही, तंदूरी छोटी जी दे नाल ही बाड़ा है भैंसा दा। ए मशीन पट्ठे कुतरन वाली, ते भाई मंजी भी होन रहा है, क्या बात है, ज़बरदस्त। बग्गी भी खड़ी है, नज़र आ रही तुहानू। इस बग्गी दे विच भी आई थिंक यूज़ करते होणगे, जिहड़े बंदे आंदे होणगे उन्हां नू फिराण टुराण वास्ते ही। पार्क चेक करो यार, कमाल है यार। पार्क बकायदा लकड़ी का ही सब कुछ बनया है यार। ए वेखो, एक इत्थे बह जावे, एक सामने। हुण मैं कल्ला वां, दोवां पासे तो नहीं बह सकदा,
क्या बात है, प्योर लकड़ इस्तेमाल की है यार। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਝੂਲੇ। ਇਹ ਪਿੰਗਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਬੂਤਰ ਗੁਟਰਗੂ 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 ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ? 4 ਤੋਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਝੂਲਾ? 6 ਚੱਕਰ? ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੰਜ ਗੋਲ 1 ਚੱਕਰ, ਇੰਜ ਗੋਲ 6 ਚੱਕਰ। ਉਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਚੱਕਰ, ਦੂਸਰਾ 2, 6 ਚੱਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ? 200 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ? ਇੰਜਨ ਮਸ਼ੀਨ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਵਧੀਆ। ਉੱਠ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਠੇ ਜਾਂ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਹੁਣ। ਵਧੀਆ ਯਾਰ। 6 ਚੱਕਰ ਇੰਜ ਗੋਲ, 200 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ? 20 ਮਿੰਟ 200 ਤੇ ਇਹਦਾ 6 ਚੱਕਰ ਦਾ 200। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਲੂ ਲੱਗਾ, हाँ तेल कढ़न वाला। क्या बात है, सरसों का तेल, तारा मीला तेल। मतलब कि शाम को खुल जाते होंगे, ओपन हो जाते होंगे। तो जैनवन हर चीज़ जी ना तुहानू ऑर्गैनिक ही मिलेगी। इत्थे जिहड़ी भी चीज़ तुहानू मिलेगी ना, इत्थे जिन्ने भी स्टॉल लगे ने, हर चीज़ तुहानू ऑर्गैनिक ही मिलेगी। उनको छूना, तंग करना मना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सही है भाजी, खतरनाक तो होना ही है। जो उंगल दोगे खतरनाक तो होएगी, उन्हें रिएक्शन तो विखाना फिर। अच्छा अगे हुण चलने। बहुत बहुत वड्डा एरिया हैगा वे, क्योंकि इस टाइम तकरीबन कुछ भी नहीं चल रहा। वेख रहे हो तुसी, हर चीज़ बंद हैगी है। मेरे हिसाब नाल 4 बजे 3-4 बंदियां ने किया, लेकिन मेरे हिसाब नाल जिहड़ा हैगा ना 5 ਤੋਂ 6 बजे के करीब, या क्योंकि गर्मी हैगी ना, पब्लिक आंदी भी होएगी, वो मगरब तो बाद ही आंदी होएगी। एक होर चीज़ तुहानू विखावां, अक्सर फसलों के विच जिहड़ा हैगा ना वो पुतला यार रखिया हुंदा है कि यार कोई परिंदियां वास्ते। वही चीज़ सेम जिहड़ी हैगी ना इत्थे भी बनाई गई हैगी है। एक और चीज़ सामने भी तुहानू नज़र आ रहा होएगा, आ विखाना वा जूम करके। है देखो धड़ जिहा हैगा वे, मतलब कि परिंदियां नू डराउण डराउण वास्ते। ते अगे जिहड़ा हैगा ना वो सारा मेरा ख्याल है खेत वगैरह ही शुरू हो रहे ने। ते सारी लुक जिहड़ी हैगी ना पिंड वाली हैगी है। सर जी की हाल है? ए सामने फिर बाड़ा आ गया मज्झां दा, पट्ठे कुतरन वाली मशीन भी लगी हुई है। एक और चीज़ बड़ी मज़े की नज़र आई यार, वाकई जिहड़ा हैगा ना पिंड वाला माहौल हैगा। ऐ देखो हुक्का पिया, मंजा हुक्का ते नाल ही घड़ा है। मतलब कि पूरा ए मंजे का साइज़ देखो, ए है ना मंजा। अक्सर जीटी रोड के होटलों के उत्ते ना इस साइज़ के मंजे पे होंगे ने। और सामने पट्ठे कुतरन वाली मशीन, माल डंगर ते सामने स्ट्रॉबेरी का बाग। अगे अगे मेरा ख्याल जिन्नी भी है जगह हैगी है ना, सारी अगे इंज ही है, फल सब्जी ते बाग ही है। पूरा जिहड़ा है ना लुक वाकई महसूस हो रहा है कि मैं पिंड हैगा।
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਾਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਇਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਲਾ 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 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਆਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰ, ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਸਕਿਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਰੈਪਰ ਸ਼ੈਪਰ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਸਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਯਾਰ। ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੂਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਖੂਹ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਿਲੇਜ ਬਣਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, DHA ਵਰਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਝੂਲਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਖੇਲਣਗੇ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ, ਤੇਰਾ 200 ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ। ਤੇਰਾ 200 ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਖੇਲਣ ਦਾ 200 ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਲੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਭਾਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੇਰਾ ਹਮਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਆਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 5:30-6 ਵਜੇ। 5:30-6 ਵਜੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम लाले, पानी है? छोटी बोतल यार, ठंडा ही जिन्ना मैं फिर है ना, ठंडा ही बनता है। बाकी मज़ा आ गया यार। टोटल कितने, 33 एकड़ है 31 एकड़ है? 23 किले है। सही है। पब्लिक इस टाइम तो मैनू नज़र नहीं आ रही, या गर्मी हैगी है शायद इस सुबह 12 बजे से लेकर ना रात 12 बजे, आज तो 12 बजे होगा, 1 बजे जो जुमा होता है तुम्हारा वो 2 बजे मेरे ख्याल में क्लोज होता है। क्लोज कर दिया है। ठीक है। इसलिए ना जो कस्टमर है हमारे वो उनको पता है जिनको ये धूप भी होती है और छुट्टी कोई भी नहीं हैगी? छुट्टी कोई नहीं है, रोज़ खुलेगा?
जी ये डेली ओपन ਡੇਲੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਆਂਗਾ, ਹਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰਾ ਵਿਲੇਜ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਡ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜੂੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।